समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेस दलर जेमसिकी भाई भौणी मैंने आशा करे आपण मैंने आनंद एवं खुशीर सहित परमेश्वर जीवंत वाक्य को शुणी सब बेले आशीर्वाद एवं खुशी हसरे रोचंती। तो आज आम देखा भाई भौणी मैंने जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय आम देखा 34:1 एठारे लिखा जाइए अनंतर लेया ठारू जात दीना नामनी जाकुबर कन्या सही देश में कन्या मानक संगे देखा करने को बाहर को गला। तहिरे हित्तीय होमर नामक देशाधिपतिर पुत्र शिखिम ताहाकू देखिला, पुणी ताहाकू नहीं ताहा सहित शयन करी ताहाकू भ्रष्टा कला। आ जाकुबर सही कन्या दिना ठारे ताहार मन अनुरक्त हेबारु से सही युवती की प्रेम करी ताकू प्रीतिजनक वाक्य कहला। देखंतु भाई भौणी माने आमे जिते देखी आसु अच्छे एठारे जाकुब एवं एसबकर मिलन मध्य हो सारू अच्छी और जिते बेले से माने निज देश को फेरी आसी अछंती एवं से माने जो रास्ता रे अछंती तो सही समय रे जड़े हित्तीय होमर नामक देशाधिपतिर पुत्र शिखिम कौन करुच्छी से दीना को देखुअछि एवं दीना होछि जाकुबर गोटे कन्या जहाँ लेया ठारू से जात होइथिला। तो ताकू से देखि कौन करुच्छी ता सहित माने शयन करुच्छी बोली एठारे लिखा जाइए एवं ताकू भ्रष्टा कला बोली लिखा जाइए। एठारे दीना को से प्रेम करुच्छी एवं ता सहित से रहिबा पाई से कहूँ अनंतर शिखिम आपण पिता होमर को कहला तुम्हें यही युवती संगे मते विवाह कर दियो। से तांको पापा को जाई कहूँ कि मते यही युवती सहित विवाह कर दियो। एथि उतारे जाकुब आपणर कन्या दीना को शिखिम भ्रष्टा कर कथा शुणिला। सही समय ताहार पुत्र माने क्षेत्र को पशुपल संगे थिबारु जाकुब से आसवा जाए तुणी हो रहिला। देखंतु जेते बेले गोटे झील को से जड़े बलात्कार करी अछि तो जिते ता बापा जिते शुणुअछि से विषय को तो केमती ताकू लगी पुणी से कौन करुच्छी जिते ता पुत्र माने से माने कौन जाइए जंगल को जाइए से सकाशु से चुपचाप से रही अच्छी कारण जिते पर्यंत तांको पुत्र माने आसबे तापरे से माने आउ कौन करिवे। तही मध्य शिखिमर पिता होमर जाकुब सहित कथबार्ता करने को गला। एवं देखंतु जो जो पुत्र से देशर जो होमर नामक सेनाधिपतिर पुत्र शिखिम जो डीना को भ्रष्टाचार करथिला तांको बापा जाई जाकुबंक सहित कथबार्ता हेबाई आसु अछंती। आ जाकुबर पुत्र माने सही संवाद पाई क्षेत्ररू आसीथिले। पुणी शिखिम जाकुबर कन्या सहित शयन करी इस्राएल विरुद्ध रे जो अकर्तव्य मूढ़ कर्म करथिला तहु सकाशे से माने मनस्तापित और अति क्रोधान्वित थिले। जेतेबेले से तांको भौणी को जने भ्रष्टाचार करी अछि एही विषय को जेतेले एही संवाद को से माने शुणुअछंती तांको भाई माने तो से माने बेसी माने क्रोधान्वित होती। एवं सेतेबेले होमर से संगे कथबार्ता करी कहला तो मानकर एही कन्या मो पुत्र शिखिमर मन आसक्त होइछि मु निवेदन करुच्छी मो पुत्र संगे ताकू विवाह कर दियो। प्रथमे जाई से बीणा को भ्रष्टाचार करी एवं ताकू पुणी प्रेम करुच्छी एवं तांको बापा को कहूँ कि बापा मैं सही झील को कौन करी बाहा करदेवी। से बापा सेठा को जाई जाकुबंक सहित माने जीणार जो बापा अछंती तांको सहित जाई कथबार्ता होउछंती एवं कहउछंती कि तुमर जो झील जीणा अच्छी ताकू मो पुओ सहित कौन कर दियो विवाह कर दियो। पुणी आम मानक संगे विवाह संपर्क रख तो मानकर कन्या आम मानक दियो आम मानकर कन्या तुम मैंने नियो। एठारे से जो शिखिमर बापा हमन एठारे कहउछंती कि आमे दुई जन कौन करवा आम कन्या को तुम मानक देवा पुणी तुम मानक कन्या को आमे माने नेबा माने आमे दुई जन कौन करवा एथुरे माने आम संपर्क को आम आग को बढ़ाइबा बोली एठारे कहछि। ताहारे तुम मैंने आम मानकर सहित बास कर जे देश जाक तुम मानकर आगे पड़ी तहिरे बास कर और वाणिज्य कर और अधिकार कर। जो देश में रोच देश को तुम अधिकार कर एवं तुम्हें वाणिज्य कर और आम दुई जन कौन होगा सहित एका सहित कौन करवा बास करवा बोली एठारे शिखिमर बापा कहउछंती। पुणी शिखिम दीनार पिता को भातृगण को कहला मो प्रति तुम मानकर अनुग्रह दृष्टि हो तहिरे जहाँ कह ताहा मु देवी। देखंतु एठारे शिखिम मध्य जाई दीनार पिता एवं तांकर भाई मानक मध्य कहउछंती कि तुमे जते मते अनुग्रह
ଦୃଷ୍ଟି ହେଉ ତହିଁରେ ଯାହା ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେବି। ଯୌତୁକ ଦାନ ଯେତେ ଅଧିକ ମାଗିବ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ତାହା ଦେବି। ମାତ୍ର କୌଣସି ମୋତେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ମାଗିବ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି କନ୍ୟାକୁ କେବଳ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅ ବୋଲି କରି ଶିଖିମ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦିନାର ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶିଖିମ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ରୀଣାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶିଖିମ ଓ ତାହାର ପିତା ହୋମର ସଙ୍ଗେ ଛଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ରୀଣାକୁ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅ ରୀଣା ଯାକୁବଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛି, ଏଥିସକାଶୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଛଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁମାନେ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକକୁ ଆପଣା ଭଉଣୀକୁ ଦେବାର କର୍ମ କରିନପାର, ତାହା କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପଖ୍ୟାତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ନତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ନତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତ ଏହି ବିଷୟରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ନତ ଓ ଆମେ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେବ, ତେବେ ଆମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ସୁନ୍ନତ ହୋଇଅଛୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବୋଲି ଏଠାରେ ରୀଣାର ଭାଇମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ତୁମମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରି ଏକ ଲୋକ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସୁନ୍ନତ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଏକ ଲୋକ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କରିବା, ଏକା ସହିତ ବାସ କରିବା ବୋଲି କରି ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେବେ ସୁନ୍ନତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣ, ତେବେ ଆମେମାନେ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ଘେନି ଚାଲିଯିବା। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ସୁନ୍ନତ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ବରଂ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ଚାଲିଯିବୁ। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାକୁବ ଏବଂ ଏସବଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳନ ହେଉଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାର ଯେଉଁ ରାଜାର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଶିଖିମ, ସେଠାରେ ରୀଣାକୁ ଏଠାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବେଶୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଲା, ପୁଣି ସେ ତା ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ରୀଣାର ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ନତ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଛେଦନ କର ଏବଂ ସୁନ୍ନତ ହୁଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଇସ୍ମାଇଲ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ, ସୁନ୍ନତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେ ସୁନ୍ନତ ଯଦି ହୋଇନଥିବେ ତାହେଲେ ନିଜର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ'ଣ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାନେ ବା ରୀଣାର ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନା ଯେଉଁ ଛଳ ଭାବରେ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ, ତୁମର ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଜାଣୁଅଛୁ। ପିତା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସଫଳ କର। ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିର ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗୁଛି। ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ପିତା ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ଲେଖାରେ ପିତା ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତୁମର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଯେପରି ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ପାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିବେଶନ କରି ସାରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।